Good afternoon, everybody. Friends, in previous video, we have discussed and completed activities. Now today, I would like you to share the ideas concerned with the poem 3.1. Why? Chit chat activity. All of you hear each and every questions and then try to understand the meaning or how to write the answer. That method you understand here. After completed our discussion, you need to complete the activities on the notebook. The first question in the chit chat activity: why do we ask question? Actually, we ask some questions to another, sometimes to our best friends. Then why do we ask? If you want to get the knowledge, information, then definitely you ask some questions. For example, what is your name? In this question, we want to take the information about the person or about our friends. That's why we ask some questions like this. Why do we ask questions? To get knowledge, we ask questions. To get personal information, to get the knowledge about storybooks, etc. Such kinds of answers are included in this question. Now let's start to the second question. Do we get answer to all questions? You understand here? Do you get? Yes or no? Do you get which is answer to all questions? Actually, we do not get all answers of the questions. Then question number 3: how are questions useful in our life? Actually, life is depend upon our questions. Our success is depend upon our questions. How do we select such kinds of questions? If we set the questions and then if you ask such kinds of questions to our friends to get knowledge, how are questions useful in our life? Questions, if raise such kinds of questions, then definitely we understand the ideas about it. Then activity project is needed here. So all of you solve the pre-reading activity of this poem, chit chat activity. Activity project, you see on the page number 65. C, complete the wave. See animals, waves, water, fish, sea plants, seagull, storm, voyage, sheep, breeze, seaweeds. These are related. This information is related to the sea. Now write down the related words to the wind,
The related words are here: cheater, windfall, wind meal, windfall, then breeze, rain, monsoon, wind gauge, storm, rain, weather, cyclone. These words are related to the wind. Next word is sky. Which are the related words to the sky? The sun, the star, the clouds, the moons, rainbow, vacuum, atmosphere, astronomy, then satellite, space, comets. These words are related to the sky word. The next word is land. Write down the words related to land: plots, deserts, landside, then landscape, jungles, valleys, region, landlord, mountain, soil, agriculture, or fertilizers. These are related to the land. Related words to the land. Now, next activity is prepare a bilingual glossary for each of the topics. म्हणजे वरील प्रत्येक विषयाचा दृष्टिकोन स्पष्टीकरणासह आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचा आहे. त्याच्यानंतरची ॲक्टिव्हिटी आहे अरेंज द ग्लोसरी इन 2 ways. म्हणजे काय तर तो जो शब्दसंग्रह आहे आपण गोळा केलेला, एकत्रित केलेला, तो पुढील 2 प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी मांडायचा आहे. एक, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन युअर मदर टंग. म्हणजे तुम्ही तुमच्या मातृभाषेमध्ये ते अल्फाबेटिकल त्याचा फॉर्मॅट आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. अल्फाबेटिकली ते वर्ड्स लिहायचे आहेत. अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर म्हणजे ए टू झेड. सेकंड, ए टू झेड या ऑर्डरनुसार आपल्याला या ठिकाणी ते वर्ड्स या ठिकाणी लिहायचे आहे. नाव लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोयम. कोरोमंडल फिशर्स. Actually, the weakening asks skies use at the time of or the morning addressed the rays of morning light as brother and plead them to raise from their sleep. The wind that has haughting throughout the night now cries all night. At the same time the fishermen of the Coromandel coast call one another to gather their nests from the source and set their catamans. They specially claim themselves the king of the seas and encourage one another that they will capture the big catch of fish provided by the tide. The fishermen tell among themselves that they should not
delay, and instead they must follow speedily along the track, the path, that is track, shown by the call of the flying seagull towards the sea. For the fishermen, the sea is their mother, the child is their brother, and the waves are their comrades. Comprehensions? The fishermen wonder that the sunset they could end up anywhere that the sea god drives them. Yet they are sure that the God Almighty, who controls the storm as per his whims, will seagull safeguard their lives. म्हणजे या ठिकाणी जी माहिती दिलेली आहे ही माहिती म्हणजे एक समुद्र आहे आणि त्या अथांग महासागरामध्ये ज्या वेळेला फिशरमॅन फिशिंग करण्यासाठी जातात त्यावेळेला या ठिकाणी त्यांचे भाऊ बहीण नातेवाईक हे त्या सागरामधील जी काही मुवमेंट आहे याच्याशी इथं कम्पेअर केलेलं आहे. त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की तो जो पाथ आहे तो पाथ हा अतिशय अवघड अशा पद्धतीचा पाथ आहे. म्हणजे रस्ता अतिशय अवघड आहे. आणि फिशरमॅनला या ठिकाणी वंडर कधी वाटेल जेव्हा फिशिंग करताना त्याच्या हाती मोठे मासे कदाचित गळायला लागलेले असतील तर. Yet they are sure the God Almighty who controls the storm as per his whims. बघा त्याच्या इच्छेनुसार, परमेश्वराच्या इच्छेनुसार कदाचित या ठिकाणी जे स्टॉर्म्स आहेत, वादळे, ही वादळे कंट्रोल करणे म्हणजे नियंत्रणात आणण्याचं काम सुद्धा कदाचित या ठिकाणी परमेश्वर करू शकतो. अकॉर्डिंग टू द फिशरमॅन म्हणजे त्या फिशरमॅनच्या मते द लँडस्केप दॅट दे हॅव लेफ्ट बिहाइंड इज स्वीट. जो लँडस्केप होता तो कसा होता, जो पाठीमागे सुटलेला जो रस्ता आहे किंवा लँडस्केप आहे तो मात्र या ठिकाणी स्वीट अशा पद्धतीचा होता. म्हणजे ग्रेट प्लेजर देणारा, म्हणजे आनंद देणारा, अतिशय आनंद देणारा असा हा रस्ता होता. विथ इट्स ओपन स्पेस इन द शेड ऑफ कोकोनट ट्रीज. ओपन स्पेडमध्ये म्हणजे रिकाम्या जागेमध्ये या ठिकाणी कोकोनट ट्री आहे. अँड द प्लेझंट स्मेल अमॉंग द क्लस्टर ऑफ मँगो ट्रीज. आणि मँगो ट्रीजमधून एक विशिष्ट सुगंध या ठिकाणी दरवळतो आहे. जस्ट ॲज स्वीट आर द सँड्स. SAND. सँड्स म्हणजे काय, वाळू. तर वाळूमध्ये सुद्धा या ठिकाणी ह्या ड्युरिंग अ फॉल फुल मूनलाईट म्हणजे ज्यावेळेला पूर्ण प्रकाश असेल, या ठिकाणी मूनलाईटचा जो पूर्ण प्रकाश जमिनीवरती पडलेला असेल तर तो प्रकाश या ठिकाणी फॅमिलियर, परिचित असा व्हाईस असल्यासारखा या ठिकाणी जाणवेल. ऑन द शोअर विच दे लव व्हेरी मच. आणि या ठिकाणी खात्रीने सांगता येईल की ते त्यांना अतिशय आवडत असेल. या फॉर द फिशरमॅन म्हणजे फॉर द फिशरमॅन्स द स्प्रे ऑफ द वेव्स. स्प्रे ऑफ द वेव्स. वेव्स म्हणजे लाटांचा जो स्प्रे आहे तो दॅट टचेस देम लाईटली. अगदी हळुवारपणे या ठिकाणी या ज्या वेव्स आहेत या लाटा या फिशरमॅनला टच करण्याचं काम करतात. अँड द डान्स ऑफ द फॉर्म इन डिलाईट आर फार स्वीटर. आणि या ठिकाणी जो फॉर्म आहे तो फॉर्म सुद्धा या ठिकाणी डान्स करत जशा पद्धतीने करतो त्या पद्धतीने जो फॉर्म घेऊन गेलेले असतील सोबत तर तो फॉर्म सुद्धा या ठिकाणी या समुद्राच्या पाण्यामध्ये तो डान्स करत असलेला दिसून येईल. सो दे प्लीड वन अनदर टू ड्रॉ देअर सर्कमस्टान्स कॅटामरन्स टू द एज ऑफ द हॉरिझन वेअर द स्काय मीट्स द सी. बघा ज्या ठिकाणी स्काय मीट्स द सी म्हणजे ज्या ठिकाणी हा जो अवकाश आहे हे
त्या समुद्रातील पाण्याला कुठं टच करायलेला जो भाग आहे तो भाग या ठिकाणी तो कुठं आहे, एक हॉरिझनमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी ते पाहायला भेटू शकेल. तर या संदर्भामधील काही क्वेश्चन्स जे आहे हे क्वेश्चन्स आपल्याला या ठिकाणी अतिशय सोपे क्वेश्चन्स आहेत. हे क्वेश्चन्स आपण दोनदा तीनदा हे कवितेचं व्यवस्थित एकदा वाचन करा आणि वाचन केल्यानंतर निश्चितच आपल्याला हे क्वेश्चन्स सोडवता येऊ शकतील जे आपल्याशी रिलेटेड आहेत. हाऊ मेनी स्टांजाज आर देअर इन द पोयम. बघा, म्हणजे कवितेशी रिलेटेड हे क्वेश्चन जे आहेत, या कवितेमध्ये किती स्टांजाज आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी, म्हणजे कवितेमध्ये किती कडवे आहेत या ठिकाणी ते सांगायचं आहे. तर किती आहेत याचा आन्सर काय असेल? 3 स्टांजाज आर देअर इन द पोयम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाऊ मेनी लाईन्स आर देअर इन द पोयम. म्हणजे या कवितेमध्ये किती ओळी आहेत? तर या ठिकाणी 12 लाईन्स आर गिव्हन इन द पोयम. या कवितेमध्ये किती दिलेले आहेत? 12 लाईन्स दिलेले आहेत. व्हॉट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन्स रेफर टू? राईट इन अ वर्ड ऑर फ्रेज. म्हणजे पुढील शब्दप्रयोग जो आहे कशाचा उल्लेख करतात? एका शब्दात आपल्याला या ठिकाणी किंवा शब्दसमूहामध्ये ते उत्तर द्यायचं आहे. तर या ठिकाणी लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाईड. बघा, हे शब्दसमूह कशाचा उल्लेख करतात? फिश. म्हणजे आन्सर काय असेल? फिश. किंग्स ऑफ सी. तर या ठिकाणी त्याचा आन्सर आपल्याला असं लिहिता येईल, फिशरमॅन इज द किंग ऑफ द सी. ॲट द फॉल ऑफ द सन. ॲट द सनसेट. सनसेटला हा सूर्य या ठिकाणी पडत असलेला किंवा मावळत असलेला आपल्याला दिसून येईल. द एज ऑफ द वर्च. हॉरिझन. हॉरिझन अशा पद्धतीने हॉरिझंटली हे एज ऑफ द वर्ज आपल्याला दिसून येईल. त्याच्यानंतर मॅच द फॉलोइंग वर्ड्स. द विंड. थोडासा विचार करा या ठिकाणी आन्सर लिहिताना. विंड. त्याची जोडी आहे चाइल्ड. डाऊन. मदर होल्डिंग हर चाइल्ड. सी. मदर. डी. क्लाउड ब्रदर. क्लाउड ब्रदर. Last, waves, comrades. Okay, then all of you read again and again to the question, to the poem, and then complete the activities. Who holds the storm by their hair? म्हणजे वादळाला त्याच्या केसांना धरून कोण थांबवतो? तर गॉड होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेअर. म्हणजे वादळाला त्याच्या केसाला धरून थांबविण्याचं काम हा परमेश्वर करतो, देव करतो. व्हॉट टाईप ऑफ द बोट डू द फिशरमॅन यूज. म्हणजे तो जो कोळी होता, हा कोळी कोणत्या प्रकारची बोट वापरतो होता? त्याचा आन्सर आपल्याला असं लिहिता येईल, द फिशरमॅन यूज कॅटरमन्स बोट्स. या ठिकाणी कॅटरमन्सचा मिनिंग आहे 2 सांगड्याचे गलबत. तराफा असं म्हणता येईल आपल्याला. तर हे यूज केलं जायचं. त्याच्यानंतर अशा पद्धतीचे ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला पूर्ण करता येऊ शकतील. आणि त्याचबरोबर या कवितेचे जे ॲप्रिशिएशनचा क्वेश्चन आहे, हा ॲप्रिशिएशनचा क्वेश्चनसुद्धा आपल्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोडवता येऊ शकेल. तर मित्रांनो, फर्स्ट पॉईंट आहे टायटल. तर तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे की टायटल या कवितेला काय दिलेलं आहे. तर याचं उत्तर आपल्याला लिहिता येईल, कोरोमंडल फिशर्स. त्याच्यानंतर ऑथर. ऑथर म्हणजे पोएट. या कवितेचे पोएट कोण आहेत? तर या ठिकाणी आपल्याला सरोजिनी नायडू या कवितेच्या कोण आहेत? ऑथर आहेत. देन राईम स्कीम. या कवितेमध्ये काय राईम स्कीम दिलेली आहे? द राईम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB. हे स्ट्रक्चर या ठिकाणी राईम स्कीमचं आहे. त्याचबरोबर फेवरेट लाईन, तुम्ही कोणती एक ओळ लिहू शकता ज्याच्यावर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन देता येईल. त्याच्यानंतर थीम किंवा सेंट्रल आयडिया. या कवितेची सेंट्रल आयडिया काय आहे? द थीम ऑफ द पोएम इज द वेन ह्युमन बीइंग्स कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज. एका विशिष्ट हेतूने 2 व्यक्ती एकत्रित आलेले असतील तर नो फोर्स ऑर ॲडव्हर्सरी कॅन ब्लॉक दिअर वे. तर या ठिकाणी त्यांचा जो रस्ता आहे तो रस्ता या ठिकाणी कोणीही
बदलू शकत नाही किंवा ब्लॉक करू शकत नाही. देअर कुड बी रिस्क इन एनी चॅलेंजिंग, म्हणजे कोणतंही आव्हान स्वीकारताना त्या ठिकाणी काय असते, रिस्क असते. एंटर प्राइज, बट ह्युमन प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन फेसिंग देम करेजियसली. म्हणजे या ठिकाणी ह्युमन मात्र त्याच्यामध्ये प्रगती करतो आणि ते मात्र प्रगती ही कशावर डिपेंड असते, फेसिंग देम करेजियसली, एक धाडसाने त्याने त्या गोष्टीचा जो सामना केलेला असतो, ही सामना केलेल्या स्थिती किंवा सामना केल्यामुळे कदाचित या ठिकाणी त्याची प्रोग्रेस म्हणजेच प्रगती ही होऊ शकते. म्हणून मित्रांनो, तर अशा पद्धतीने फिगर ऑफ स्पीचसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येईल. तर या कवितेमध्ये सिमिल त्याचबरोबर सिमिलची लाईन या ठिकाणी दिलेली आहे पहा. तर तुम्हाला लक्षात येऊ शकेल. तर द विंड लाईज अस्लीप इन द आर्म ऑफ द डाऊन लाईक अ चाइल्ड दॅट हॅज क्राईड ऑल नाईट. ही ओळ कशाशी संबंधित आहे, सिमिल या अलंकाराशी संबंधित आहे. नेक्स्ट अलंकार आहे मेटाफर. मेटाफरमध्ये इन द एक्सप्रेशन सी इज आवर मदर, म्हणजे सी म्हणजे समुद्र ही आपली माता आहे. सी इज कम्पेअर्ड टू अ मदर इम्प्लिसिटली विदाउट युजिंग ॲज ऑर लाईक, म्हणजे यामध्ये ॲज किंवा लाईक हे वर्ड न यूज करता या ठिकाणी काय केलेलं आहे, मेटाफर या ओळीचा मेटाफरमध्ये या ओळ इन्क्लूड केलेली आहे. स्पेशल फीचर्स, या कवितेमध्ये काय स्पेशल फीचर्स आहेत हे सुद्धा आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. तर डिडॅक्टिक पोयम आहे. मग उपदेशपर म्हणून आपण त्याला डिडॅक्टिक म्हणजे. त्याचबरोबर डिडॅक्टिक पोयम इज ॲन इन्स्ट्रक्टिव्ह वन. त्याचबरोबर इट इज एम्ड ॲट इम्पार्टिंग सर्टेन ॲडवाइसेस ऑर सम मॉरल प्रिन्सिपल्स, म्हणजे मॉरल प्रिन्सिपल्स किंवा सर्टेन ॲडवाइस म्हणजे सल्ला या ठिकाणी पाहायला भेटेल. त्याचबरोबर व्हेन वी कम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पज, एका विशिष्ट हेतूने जेव्हा आपण एकत्रित येतो, अँड पुट आवर फेथ इन गॉड, आणि त्यावेळेला आपण आपल्या परमेश्वरावर या ठिकाणी विश्वास ठेवतो. वी कॅन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, म्हणजे अकम्प्लिश पूर्ण करण्याचा प्रयत्न, चांगल्या गोष्टी आपण करण्याचा प्रयत्न करतो. दिस इज द मॉरल प्रिन्सिपल ऑफ द पोयम, आणि हेच या ठिकाणी मॉरल हे आहे. व्हाय आय लाईक द पोयम नेक्स्ट पॉईंट आहे. तर ही कविता आपल्याला का आवडली ह्याचं डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी देता येईल. आय लाईक दिस पोयम बिकॉज इट इम्पार्ट्स अ व्हेरी positive message, means it gives us a positive message. That's why I like this poem. So such kinds of points are included in the appreciation of the poem. So friends, all of you read this poem again and again and complete the activities, and complete the activities, and after when you comes in the school, then show me the notebooks which have completed, but now you complete and save in your home, or put in your home these activities which are completed here. And then when I call you, then when I say you, then definitely you come with the activities notebook. Then friends, we discuss in next period 3.2 the fall of Troy. Okay, thank you, good night, see you again.